ओम शांति 21/5/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रही। बाबा तुम मानकु आत्मा सहित स्नेह रखिबा शिखाई शरीर सहित नुहे। तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रही। बाबा तुम मानकु आत्मा सहित स्नेह रखिबा शिखाई शरीर सहित नुहे। प्रश्न केउ पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाउछि? माया जीत हेबार उपाय कौन? केउ पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाउछि? माया जीत हेबार उपाय कौन? उत्तर तुमी पुरुषार्थ करुछ कि मु बाबा को मने पकाई निजर पाप को किपरि भस्म करिबी। तेणु एही जोगरे ही मायार विघ्न पड़ी थाए। बाबा तालीमदाता होई तुमको माया जीत हेबार उपाय बताउछंती। तुमे सेही तालीमदाता को चिन्ही तांकु मने पकाइले खुशी रे भी रहिबो। पुरुषार्थ मध्य करी चलिबो, सेवा मध्य बहुत करिबो एवं माया जीत मध्य होई जीवो। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। आत्मिक संतान माने गीत शुणिले एहार अर्थ को मध्य बुझिले। दुनिया रे केही भी एही गीतर अर्थ को बुझु नाहंती। पिला माने जानुछंती जे आम आत्मा मानकर स्नेह परमपिता परमात्मांक सहित रहिछि। आत्मा निजर पिता परमपिता परमात्मा को डाकुछि। स्नेह आत्मा सहित रहिछि ना शरीर सहित? एबे बाबा शिखाउछंती वास्तव रे स्नेह आत्मा सहित रहिबा उचित। शरीर तो समाप्त होई जीवो, स्नेह तो आत्मा रे ही रहिछि। एबे बाबा बुझाउछंती तुमर स्नेह परमात्मा बाबांक सहित रहिबा उचित, शरीर सहित नुहे। आत्मा ही निजर पितांकु डाकुछि एवं कहुछि आम मानकु पुण्य आत्मा मानकर दुनिया को नहीं चल। तुमी माने जानुछ आमे पाप आत्मा थिलु, एबे पुणी पुण्य आत्मा हेबाकु जाउछु। बाबा तुमको जुक्तिर सहित पुण्य आत्मा करुछंती। बाबा बुझाइबे तेबे तो पिला मानकु अनुभव हेबो एवं बुझिबे जे आमे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे पवित्र बा पुण्यात्मा हेउछु। जोग बल द्वारा ही आमर पाप भस्म हेउछि। बाकी गंगा स्नान आदि रे कोनोसी पाप धोई हुए नाही। मनुष्य माने गंगा रे स्नान करि थांती, शरीर रे माटी बोली हुअंती, किंतु एहा द्वारा कोनोसी पाप तो धोई हुए नाही। आत्मार पाप केवल जोग बल द्वारा ही धोई होई थाए। आत्मार मैला सफा होई थाए। एकथा तो पिला मानकु ही जଣା अछि एवं निश्चय मध्य अछि जे आमे बाबांकु स्मरण कले आमर पाप भस्म होई जीवो। जदि एकथारे निश्चय अछि तेबे पुरुषार्थ मध्य करिबा उचित ना। किंतु एही पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाई थाए। बलवान सहित माया मध्य भल भावरे बलवान होई लड़ाई करि थाए। दुर्बल मानक सहित की लड़ाई करिबो? तेबे पिला मानकु सर्वदा एही ख्याल रखिबाकु हेबो आमको माया जीत जगत जीत हेबाकु पड़िबो। माया जीते जगत जीतर अर्थ को मध्य केही बुझु नाहंती। एबे तुम संतान मानकु बुझा जाउछि तुमे किपरि माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। माया मध्य समर्थ अटे ना। तुम मानकु मध्य एबे उस्ताद मिलिछंती। सेही उस्तादंकु मध्य क्वचित केही केही क्रमानुसारे जानिछंती। जिए जानिछंती तांकु खुशी रहुछि। पुरुषार्थ मध्य निजे करुछंती, सेवा मध्य खूब करुछंती। अमरनाथ को बहुत लोक जाई थांती। एबे समस्ते कहउछंती विश्व रे शांति किपरि हेबो? तुमी माने समस्तंकु सिद्ध करी कहूछ जे सत्य जुगरे किपरि सुख शांति थिला। सेतेबेले सारा विश्व रे शांति थिला। लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। आउ कोनोसी धर्म नथिला। आजी को 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुग थिला। पुणी सृष्टि को तो निश्चय चक्र लगाइबाकु हेबो।
ଚିତ୍ରରେ ତୁମେମାନେ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଉଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ତିଥି ତାରିଖ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ତିଥି ତାରିଖ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛ। ଭକ୍ତି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ରହିବ କି? ତାପରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଖେଳ ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଗଡେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା? ସେମାନଙ୍କର ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରା କରି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ କିପରି ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଠାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। ସାଇଲେନ୍ସ ମୁଭି ଟକି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ କି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ହାତରେ କାମ କର, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ପିଆଅ, ସ୍ନାନ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ତ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହୁ। ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିବା ଉଚିତ କି? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଥାଏ ନା? ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲୁ। ଏକଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବର ବଧୂକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କର ସୀତା ଅଟ। ରାମ ହିଁ ତୁମକୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଲେଖିଦିଅ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କେବଳ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା? ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ଆସି ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟ ନା? ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ବହୁତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ହଠଯୋଗୀ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ର ହେଲୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଥାପନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଆରେ ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ବଢ଼ାଇବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ekatha ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇ ପାରିବେ। ବାବା ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇବେ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା। ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା, ସିଏ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା। ପୁଣି ବାବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯଦି କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଇଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। ଯଦି କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ତେବେ ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ପେହଲମାନ ଦେଖି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀର ମାଟି ହୋଇଯିବ। ତାହା ତ ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ସେହି ଜିନିଷ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିବ କି? ଆତ୍ମା ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରୁଛ? ତୁମର ହିଁ ଜମା ହେଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବ୍ୟାପାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମୁଠି ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେତେ ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି କହିବ ମୋର ଜମା କର। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଅନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ବ୍ୟାପାରୀ କି? କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଧ ଭରି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ମିଳିଯାଉଛି। କେତେ ସୁଧ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭୋଳା। ଦେଖ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋର ହୋଇ ସେବା କର। ବାବା ଭୋଳାନାଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱ ନିଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାହା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ମୁଖ ମିଠା ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଧନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ବରଦାନ, ମାନସିକ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ମାନସିକ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ।
जदि केही किछि भूल कर्म करुछि तेबे ताकू परबस मने करी दयार दृष्टि रखी परिवर्तन कर। कौनसी आलोचना कर नाही। जदि केही कौनसी समस्या रूपी पत्थर निकटरे अटकी जाउछि तेबे तुमर काम हेला ताकू अतिक्रम करी चली जिबा बा ताकू मध्य साथी करी अतिक्रम कराई दबा। सेथिपाई समस्तंकर विशेषता को देख, दोष दुर्बलता गुड़ी को त्याग करी चल। एबे आउ काहाकू भी बाणी द्वारा सावधान करिवार समय नाही, बरम मनर शुभ भावना द्वारा परस्परर सहयोगी होई आगकू बढ़ी चल एवं अन्य माननकू मध्य आगकू बढ़ाई चल, तेबे कुहाजिब विश्व कल्याणकारी। स्लोगान, जदि दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट बांधी रखिथिब तेबे केबे भी निजर सीट रु अपसेट अर्थात एपट सेपट हेब नाही। जदि दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट बांधी रखिथिब तेबे केबे भी निजर सीट रु अपसेट अर्थात एपट सेपट हेब नाही। अव्यक्ति सारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। प्रत्यक्षतार सूर्य सेतेबेले उदय हेब जेतेबेले पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे प्रज्वलित करिब। जेपरि दुनियार लोक माने ज्योति प्रज्वलित करी चारिआडे परिक्रमा करुछंती, सेहीपरि तुमे माने मध्य पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे जाग्रत करिदियो। तेबे जाई समस्ते बाबांकु देखि पारिबे एवं जानिपारिबे तुमर पवित्रतार ज्योति जेतिकी अचल अटल होइथिब सेतिकी सहजरे समस्ते बाबांकु जानिपारिबे एवं पवित्रतार जय जयकार हेब। अच्छा, ओम शांति।